परम शांति। आज हम बात करेंगे बंधनों को छोड़ना इतना कठिन क्यों है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। ये हमने बहुत बार सुना है। आज हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल गंगा उपनिषद के उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब शिकारी जो होता है वो एक बंदर को कैसे पकड़ता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। बंदर को पकड़ने वाला जो शिकारी होता है वो पहले खुद बंदर के सामने मूंगफली खाता रहता है और रह रहकर बाद में उन मूंगफलियों को उनके आगे बढ़ाता है और अपना हाथ पीछे खींच लेता है। इस तरह से वो बंदरों को ललचाता रहता है। बाद में वो उन्हीं मूंगफलियों को पेड़ में छोटे से छेद में डाल देता है। शिकारी के नज़र से ओझल होते ही बंदर उस मूंगफलियों की ओर दौड़ते हैं और उसकी लालच में वहाँ पहुँच जाते हैं और उस छेद में हाथ डालकर उन मूंगफलियों को पकड़ लेते हैं। जब वो मूंगफलियों से भरा हुआ हाथ बाहर निकालने जाते हैं तब उनका हाथ बाहर नहीं निकलता और उसी समय शिकारी उनको पकड़ लेता है। अगर वो बंदर मूंगफलियों को छोड़ देता है तो उसका हाथ बाहर निकल सकता है। अब हम मनुष्यों का भी कुछ यही हिसाब है। हमें ऐसा बार बार लगता है कि इस संसार ने हमें पकड़ के रखा है, लेकिन हमने इस संसार को पकड़े रखा है। यदि हम भी उस बंदर की तरह वो मूंगफलियों से भरा हुआ जो हाथ है वो अगर हम छोड़ दें तो हम भी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात हमें ज्ञान क्या सिखाता है? हमने ज्ञान से ये जाना कि मन ही बंधन है और मुक्ति का कारण भी है। अब जब मन वस्तुओं से जुड़ जाता है तब वो मनुष्य को बंधन में बांध देता है, और जब वही मन उसी वस्तुओं से अलग आसक्त हो जाता है तब मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है। हमारा मन ही ये दुनिया और संसार को सत्य मान बैठा है, जो हम जानते हैं कि सत्य नहीं है, फिर भी हम उससे बंधे हुए हैं। अब मनुष्य को बांधता कौन है? सबसे बड़ी बात यह है, मनुष्य को बांधता है उसका अज्ञान। मनुष्य अज्ञान के कारण असीमित आत्मा को सीमित देखता है। हम असीमित, अविनाशी, अखंड, अव्यक्त है। हम अपने आप को मन, बुद्धि और शरीर मान लेते हैं, स्वयं को अनात्मा समझ बैठते हैं। इसीलिए हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। हमें स्वयं को ये शरीर से अलग, शुद्ध, परम, प्रकाशित, बेहद आत्मा समझना चाहिए। अपनी आत्मा में परम प्रकाश से अपने अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देना चाहिए। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान वो है जो हम सुख पाने की लालसा ये शरीर को मान लेते हैं कि सुख पाने का ज़रिया हम ये सिर्फ शरीर को ही मान लेते हैं, इसीलिए शरीर से बंध जाते हैं। वास्तव में अपने सत्यचित आनंद स्वरूप को हम भूल जाते हैं। जो अनात्मा है उसे सत्य मानना ही अज्ञान है। अपने वास्तविक स्वरूप को ना पहचानना, हम ही अपने लिए गले के फांस सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान की रचना करते रहते हैं। इसीलिए अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। परमात्मा ने हमें ये मनुष्य क्यों दिया है, मनुष्य देह क्यों दिया है, हमें ये समझना चाहिए। परमात्मा ने हमें ये मनुष्य देह दिया है मुक्ति पाने के लिए। परमात्मा ने ये जीवन हमें क्यों दिया है? परमात्मा ने तो हमें कहा था तू जा और निर्णय ले, तुझे जो करना है तू कर। तू ही अपने भाग्य का निर्माता भी है, अपने जीवन का निर्माता भी है और भाग्य बनाने वाला भी है। तू स्वयं का भाग्य और स्वयं का निर्माता है। तू भोग भी सकता है और तू मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी पुरुषार्थ कर सकता है। तय हमें करना है कि हमें करना क्या है, हमें बंधनों में रहना है या जीवन मुक्त होना है। इसमें हमें परमात्मा को बीच में नहीं लाना है, हमें अपने विवेक और बुद्धि से निर्णय लेना है। हमेशा ये याद रखना है कि मैं बेहद के बेहद की परम 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 दिव्य प्रकाशित आत्मा हूँ। बेहद की परम शांति। परम शांति सोचो बोलो। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. మనసే బంధనానికి కారణము, మనసే మోక్షానికి కారణం. ఇలాంటప్పుడు మానవుడు బంధనాలను ఎందుకు వదలలేకపోతున్నాడు, ఎందుకు కష్టంగా ఉంది అనేటువంటి విషయమును ఉపనిషత్తు గంగాలో చెప్పినటువంటి కథ ఉదాహరణ తీసుకొని చెప్తున్నారు సాక్షిబేన్. ఇప్పుడు చూడండి, వేటగాడు కోతులను ఎలా పట్టుకుంటాడు?
కోతులు ముందు కూర్చొని ఆ వేటగాడు శనగలను, పల్లీలను పట్టుకొని తింటూ ఉంటాడు. వాటిని అది చూసే విధంగా నోట్లో వేసుకొని తింటూ ఉంటాడు. దాని ముందు చూపిస్తూ ఉంటాడు. మళ్ళీ చెయ్యి వెనక్కి లాక్కొని దానికి పెట్టకుండా తనే తినేస్తూ ఉంటాడు. ఇలాగా ఆ కోతుల లోపల లలచత్వాన్ని, తినాలనే కోరికను, లాలచత్వాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాడు. ఇక అలా తింటూ ఉండగా ఆ కోతులు చూస్తుండగా ఆ శనగలను, పల్లీలను ఒక చెట్టు త్వరలో చిన్న హోల్లో వేసేస్తాడు. అవి దాంట్లో ఉన్నాయి కదా, తిందామని గబగబా ఆ కోతి ఆ చెట్టు దగ్గరకు వచ్చి చెయ్యి లోపలికి పెడుతూ ఉంటుంది. ఆ త్వరలో అది చిన్న మూతి ఉంటుంది. ఇంకా చేతి నిండా శనగల్ని పట్టుకుంటుంది. ఇక బయటికి చెయ్యి రాదు, చెయ్యి వదలదు, శనగల్ని వదలదు, చెయ్యి బయటికి తీయదు. శనగలతో పాటు చెయ్యి తీయాలని పెనుగులాడుతూ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వేటగాడు వెనక నుండి వచ్చి దాన్ని పట్టుకొని కట్టేస్తాడు. తాడుతోటి దాన్ని బంధించేస్తాడు. ఇంకా దానికి ఏమీ పెట్టకుండా కొద్ది రోజులు మాడుస్తాడు. మరలా ఆహారం పెడుతూ దానికి నాట్యం చేయటము, డాన్స్ చేయటము నేర్పుతూ ఉంటాడు. ఇలా మచ్చిక చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇలాగే మానవుడు కూడా ప్రపంచమును పట్టుకొని కూర్చున్నారు. మనం కూడా కోతిలాగే ఈ యొక్క వినాశనమైన ప్రపంచాన్ని పట్టుకొని కూర్చున్నాం. మానవుడి పరిస్థితి కోతిలాగే ఉన్నది. మాయను వదలనూ లేరు, బయటపడనూ లేరు. ఇక ఆ యొక్క మాయ బంధన ఆడిస్తూ ఉంటుంది మనల్ని. మాయ ఆడించినట్లా కూడా మనిషి ఆడుతూ ఉంటాడు. అయితే మనసు ఆడించేది ప్రపంచం నాది అని అనుకోవటం వల్లే. వదిలేస్తేనే కదా ఆ మాయ బంధనాల నుండి బయటపడేది, బంధన ముక్తులుగా అయ్యేది. మనకి జ్ఞానం ఏం చెప్తుంది? ఇది మనసు యొక్క బంధనకు వల్ల వచ్చింది. బంధనకు కారణం మనసే, మోక్షానికి కారణం మనసే, ముక్తికి కారణం కూడా మనసే అని. కానీ మనసు వస్తువులను పట్టుకొని దాంతో కనెక్షన్ జోడించి ఉంటుంది. ఇదే బంధనకు కారణమవుతుంది. అనాసక్తమైతే బంధన ముక్తులు కాగలుగుతారు. కానీ మనసు ప్రపంచంలోని వస్తు వైభవాలను పట్టుకొని అదే సత్యమని కూర్చుంటూ ఉంటుంది. కానీ సత్యం కాదు. కానీ బందీకృతమై కూర్చున్నారు కదా సత్యం అని తెలుసుకొని మనిషి. అందుకని ఆ మనిషి మనసుని బంధించేసింది. అంటే అజ్ఞానమే మనసుకి కారణమవుతుంది. హద్దులోనే చూస్తూ ఉంటారు, అనంతం గురించి మర్చిపోతారు. అజ్ఞానమే బంధనకు కారణమవుతుంది. అజ్ఞానం యొక్క కారణం వల్ల హద్దును చూస్తూ ఉంటారు, బేహద్దును చూడలేరు. మనము జ్యోతి స్వరూపము అనుకుంటే, ఆత్మస్వరూపంగాను భావిస్తూ ఉంటే, హద్దులేని ప్రపంచం వాళ్ళము అనుకుంటే ఈ మనసు యొక్క బంధం నుండి బయటపడగలము. మనము అఖండమైన వాళ్ళము, మనసు బుద్ధి శరీరము అయిన వాళ్ళం కాదు, స్వయం ఆత్మలం. కానీ మనిషి మనసు బుద్ధి శరీరం అనుకుంటూ అనాత్మగా భావిస్తూ ఉన్నాడు.
అందుకనే మనము బందీకృతమై ఉన్నాము. మనము శరీరమునకు అతీతమై శుద్ధమైన అవినాశి చైతన్యమైన ఆత్మను, ఆత్మ నేను ప్రకాశ స్వరూపమును, బేహదాత్మను అని భావించాలి. మన లోపల ఉన్న శరీరము ప్రకాశంతో అజ్ఞాన అంధకారంను తొలగించుకోవాలి. మనమే తొలగించుకోవాలి. మరి అజ్ఞానం ఏమిటి? అజ్ఞానం శరీరంలో సుఖమును అనుభవించాలి అనుకుంటూ ఉంటుంది. శరీరంగా భావించుకుంటూ కూర్చుంటాము. కానీ నేను సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపమును అని మర్చిపోతాం. అనాత్మగా సత్యమైనటువంటి దాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. ఈ అజ్ఞానం వల్లే మన వాస్తవికత స్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నాం. ఇక సుఖదుఖాలు, రోగము, శోకము మానవులని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. కనుకనే మన వాస్తవిక స్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. పరమాత్మ మనకు మానవ శరీరం ఎందుకు ఇచ్చారో అర్థం చేసుకోండి. పరమాత్మ ముక్తి పొందుటకే మనకు మనిషి శరీరాన్ని ఇచ్చారు. జ్ఞానంతో మనము ముక్తిని పొందాలి. దీన్ని మర్చిపోయాము. మనిషి శరీరమును అనుకుంటూ జీవితంలో ఇరుక్కుపోతూ ఉన్నారు. మీరు ఏమి చెయ్యాలనుకున్నా మీరే నిర్ణయించుకోండి అని భగవంతుడు మనకు మానవ శరీరాన్ని ఇచ్చి జ్ఞానమును అందించారు. మనకు మనమే దీన్ని తెలుసుకొని మన భాగ్యానికి నిర్మాతలం మనమే కావాలి. మనకు మనమే భాగ్యమును అనుభవించగలము, మోక్షమును పొందగలము. బంధనాల్లో ఉండాలా, జీవన్ముక్తులుగా కావాలా అనేది మీ చేతిలోనే ఉన్నది. కాబట్టి మీరే నిర్ణయించుకోండి అని పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. దీనికి పరమాత్మను మధ్యలో లాగవద్దు. మీరు బంధంలో ఇరుక్కుపోయి మీ భాగ్యాన్ని పోగొట్టుకొని బంధన ముక్తులు కాకుండా ఉంటే పరమాత్మ ఏం చేస్తారు? అందుకే ఆయన్ని మధ్యలోకి లాగవద్దు. వివేకాన్ని ఇచ్చాడు, జ్ఞానంని ఇచ్చాడు. వివేకంతో బుద్ధితోటి మీకు మీరే నిర్ణయించుకోండి. సదా నేను పరం 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 దివ్య ప్రకాశ స్వరూపమును అనే సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. ఇంకా మీరు చేయాల్సినటువంటి సంకల్పాల గురించి సాక్షిమెన్ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. మీరు కళ్ళు మూసుకొని కూర్చొని, నేను బేహద్ కళ్యాణకారి ఆత్మను, నేను శరీరమును కాదు, నేను పరం పరం ఆత్మను, నేను ఆత్మ బేహద్ బేహద్ ప్రకాశమును, పరం లైట్తో నిండిపోయి ఉన్న ఆత్మను, నేను పరం 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 ఆత్మను, నేను ఆత్మస్వరూపంలో పాయింట్ ఆఫ్ లైట్గా ఉన్న ఆత్మను, నేను బేహద్ దాదాజీ యొక్క చిత్రంలో విచిత్ర రూపాన్ని చూస్తూ ఉన్నాను. నా లోపల అనంత బేహద్ కళల శక్తులు ఉన్నవి. నా లోపల
అనంత బేహద్ కళల శక్తులు ఉన్నాయి. బేహద్ దాదాజీ యొక్క మస్తిష్కం నుండి ఈ శక్తులను పొందుతూ ఉన్న ఆత్మను, నా యొక్క ఆత్మ లోపల బేహద్ పరం ప్రకాశం నిండిపోయినది. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है అని సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. ఇలాగా మీ ఆత్మలో పవర్ నింపుకొని మీ స్వస్వరూపాన్ని, మీ యొక్క వాస్తవికతను తెలుసుకొని మననం చేస్తూ బంధనముక్తులుగా కండి. ఆత్మ ఫ్రీగా అయిపోండి. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కటి వీడియోలను, యోగం యొక్క కామెంటరీలను, మా దివ్య సందేశాలను, అనంతభాయ్ లైవ్ ఎపిసోడ్లను అప్లోడ్ చేస్తున్నవి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. మీరు జీవన్ముక్తులుగా మీ జీవితాన్ని మీరే నిర్ణయించుకొని ముందుగా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడుస్తూ వెళ్ళండి. పరం మహాశాంతి. बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के संकल्प अर्थात बेहद का योग। मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। मैं बेहद की कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। मेरी आत्मा बेहद के प्रकाश और परम लाइट से भरी हुई है। मैं बेहद की परम 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 आत्मा अपने आत्म स्वरूप अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट बन बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप देख रही हूँ। मेरे अंदर अनंत बेहद की कला की शक्तियाँ बेहद के दादाजी के मस्तिष्क से आ रही है। मेरा शरीर, मेरी आत्मा बेहद के परम प्रकाश से भर गई है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है।